शीघ्र आसुथिबा प्रभु यीशु कृष्ण को नाम रे समस्त को प्रेज द लॉर्ड। प्रभुଙ୍କର पवित्र नाम धन्यवाद हो। पुनर्वार परमेश्वर आपण मान सहित साक्षात करने को मते सुजोग देते बारू आ जते जन चर्च मिनिस्ट्री इन ओडिशा यूट्यूब चैनल जड़ित होइचंती एवं प्रतिदिन नियमित भाव में प्रभुଙ୍କର वाक्य शुणु आसुचंती मो समस्त को स्वागत एवं संबर्धना जनाए। प्रभु आप प्रत्येक आशीर्वाद करंतु। आज आपण मानक मध्य परमेश्वर वाक्य पदे आपण मानक मध्य रखिबी। आज शीर्षक है प्रार्थना कर। आज शीर्षक बा प्रसंग बा माने कहवा मुख्य चिंता विषय यह अटे प्रार्थना कर। प्रिय प्रभु लोक मैंने आज समय रे आज परिस्थिति रे आज काल रे क्रिस्टियन व्यक्ति माने क्रिस्टियन लीडर माने क्रिस्टियन लोक समस्ते सबु किछि करूछंती, किंतु दुखर कथा यह प्रार्थना करूनाहांती। प्रार्थना आम मानकर एक माध्यम जा परमेश्वर सहित माने जोगाजोग करि परिबा। इदा मान ईश्वर सहित आम जोगाजोग रे रहिबा तेबे आम कौन करिबा? प्रार्थना करिबार अछि। प्रार्थनार आवश्यकता रही अछि। यदि आम प्रार्थना करूना तेबे ईश्वर सहित आमे माने जोगाजोग करूना। आज माने शिखिबा प्रार्थना करिबा अर्थात ईश्वर सहित माने जोगाजोग करिबा एवं जोगाजोग रे माने रहिबा। कारण आज समय रे समस्ते प्रार्थना को कोई प्रायोरिटी दौना। प्रार्थना को प्रायोरिटी दौरान किंतु किपरि केमिति अन्य मानकर प्रार्थना को प्रायोरिटी दौरान किंतु निजे कई प्रार्थना करूना। किंतु प्रभु जीशु आम वाक्यरू आम कहती एवं शिखाती कौन प्रार्थना कर। प्रार्थना कर कौन प्रार्थना कर कौन पर प्रार्थना कर आम से विषय अल्प समय माने चिंता करें। मार्क लिखित सुसमाचार 14:38 पद। मार्क लिखित सुसमाचार 14 अध्याय 38 पद। इस स्थान में एपरी लेखा अच्छी परीक्षा जेपरी न पड़ एपाई जागी रही प्रार्थना कर। आत्मा इच्छुक सत्य मात्र शरीर दुर्बल। प्रभु जीशु कहती कौन परीक्षा जेपरी न पड़ एपाई जागी रही प्रार्थना कर। मोर प्रिय माने आज आपण माने केते प्रार्थना करूचंती ए प्रलोभन परीक्षा रु विजय हेबा पाई आपण केते प्रार्थना करूचंती। प्रभु जीशु कहती परीक्षा जेपरी न पड़े एपाई केमती प्रार्थना करो। जागी रही प्रार्थना करो। जागी रही प्रार्थना करो। प्रार्थना करिबा पाई आत्मा इच्छुक सत्य किंतु शरीर दुर्बल हो पड़ुछि। आज प्रार्थना रे आज लोक माने थकी जाउछन। प्रार्थना रे लोक माने हालिया हो जाउछन। प्रार्थना करी करी लोक माने विरक्त हो जाउछन। मोर प्रिय माने बाइबल कहे लूक 18:1 पद जहाँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट कहती क्लांत न हो सर्वदा प्रार्थना करिबा जे आम मानकर कर्तव्य बोली प्रभु यीशु कहती। मैंने आम मानक कहती प्रार्थना करिबा आमनकर कर्तव्य। क्लांत न हो हालिया न हो विरक्ति न हो अड़ुआ न हो हमें प्रार्थना करिबार अछि। आज आम जीवन यदि प्रार्थना नहीं तेबे आमर जोगाजोग परमेश्वर सहित
ନାହିଁ। ଯଦି ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ନାହିଁ ତେବେ ଆମେ କେବେ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଚାଲିପାରିବା ନାହିଁ। ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନା ନାହିଁ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବା ନାହିଁ, କିଛି ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆପଣମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଏକାଗ୍ର ଭାବରେ ଲାଗି ରୁହନ୍ତୁ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଚିତ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଲାଗି ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ବିନା ଆମେ କିଛି କରିପାରିବା ନାହିଁ। କେହି ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ କୁହନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା କର ଅବା ମର। ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁନାହୁଁ ତେବେ ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ। କାରଣ ମୃତ୍ୟୁ ଆମକୁ ଜଗିଛି, ଛକିକି ରହିଛି। କେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବା ଏବଂ ଆମେ ମୃତ୍ୟୁ ଆଡ଼କୁ ଆମମାନେ ଗମନ କରିବା। ଆଜି ଆମମାନେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମମାନେ ସବୁ କାମ ଆମେ ଠିକ୍ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଠିକ୍ ନାହୁଁ। କାହିଁକି ନା ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ଜୀବନରେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆଜି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଠିକ୍ ଅଛୁ, ନିୟମିତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନ ବିତାଉଛୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନ କାଟୁଛୁ, ତେବେ ଆମର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ, ଆତ୍ମିକ ସ୍ଥିତି ଭଲରେ ଅଛି, ଉତ୍ତମ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନା ନାହିଁ ତେବେ ଆଜି ଆମ ଆତ୍ମିକରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିଛୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଆଜି ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ବିବେଚନା କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଆପଣମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆପଣମାନେ ଜାଗି ରହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଆପଣମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଲାଗି ରହୁଛନ୍ତି। ବାଇବଲ ଆଉ ଦାସମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ବାଇବଲର ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସେମାନେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଜିତିଛନ୍ତି। କାରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଅସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବା, ଯାହାକି ଆମେ ଶୈତାନକୁ ହରାଇ ପାରିବା ଓ ଆମେ ଜିତି ପାରିବା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହେଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା ହେଉ। ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଆମମାନେ ଆଗକୁ ଚାଲୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ। ଆଜି ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନକୁ ଆମେ ସଜାଡ଼ିବା। ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆମମାନେ ସଦାବେଳେ ଲାଗି ରହିବା। ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆମର ଜବ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆମମାନଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ବି ଅଛୁ, ଆମେ ଚାଲି ଚାଲିକି ବି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଛିଡ଼ା ହେଇକି ବି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଇଁ ମାନେ କୌଣସି କାଳ ସ୍ଥିତି କିଛି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ରହିପାରିବା। କାରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରାଏ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରାଏ। ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନା ନାହିଁ ତେବେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ କ'ଣ ହେଇଯିବା? ଦୂରେଇ ଯିବା, ଦୂରେଇ ଯିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ এই ছোট ସନ୍ଦେଶ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ରଖୁଅଛି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଶୁଣି କି ଆପଣମାନେ ନିଜର ଜୀବନକୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନକୁ ଆପଣ ସଜାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ ପାଇଁ, ଝିଅ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ବାପା ପାଇଁ, ମା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ, ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ। ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନା ନାହିଁ କିଛି ହେବନି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟ କହି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛି। ଆପଣମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଲାଗି ରୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନାର ଶକ୍ତି ଅଛି, ପ୍ରାର୍ଥନାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି। ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଅସମ୍ଭବ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମମାନଙ୍କର ଏକ ମାଧ୍ୟମ, ଯେଉଁଟା ନ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ବିଷୟ ଅସମ୍ଭବ ପରି ଲାଗୁଛି, ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ବିଷୟ ସମ୍ଭବ ହେବ। ଯେପରି ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କୁହନ୍ତି, ମୋର ଶକ୍ତିଦାତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଁ ସମସ୍ତ କରିବି। ମୋର ଶକ୍ତିଦାତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଁ ସମସ୍ତ କରିପାରେ। କିପରି ମୁଁ କରିପାରେ? ପ୍ରାର୍ଥନା କରି, ଉପବାସ କରି, ବାକ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କରି ମୁଁ ପ୍ରଭୁରେ ରହିବି ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ସବୁ ବିଷୟ ମୁଁ କରିପାରିବି।
ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଆମଠାରେ ନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ପ୍ରଭୁ ଆମ ସହିତ ଆମେ ନାହୁଁ ତେବେ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଲାଗି ରହିବା ଏବଂ ସବୁ ବିଷୟ ପାଇଁ ଏବଂ ସର୍ବ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆଗକୁ ଯିବା। ଏ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।